warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا يا واسع واغفر لنا ما مضى يا واسع كم يهزم القلب الله وما تزال المسلم في بلا السلام المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلم تهرب ولا وقع ذبابا في جسمه الحسن المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كان رؤية زبدا ولن يرى منهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لقينا والعين قد عشت ولا يرى ذنبه بالشمس المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاؤك على قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيانا من راحة المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص أقبلها تدور آمنة من شر نار وسماء وبالعلم حميد المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والبرين خير من عرب ومن عجم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
أن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أجامها تجري واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال والمزاحم واغفر لنا يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم واغفر لنا يا واسع يا نفس لا تنزي من زلتي عظمى إن الكبائر في غفرانك واغفر لنا يا واسع ولن يدينك رسول الله جاهك إذ التي معتدنا باسم منتكب واغفر لنا يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في السبيل واغفر لنا يا واسع مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا يا واسع مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأرواح آبائه وإخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا
والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف من شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف من شيخنا وربي أرواحنا في تجديد عد من هدي الغير وإلى روضة فلقدام الشيخ زين بن عبد العزيز الأمين الرشيد ورسوله وضرورهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد إليهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبمقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصلاة على الميت والشهداء بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الأمة صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية للإجماع والأخبار وغسله ورويها لأننا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله ويكفي غسل كافرين. اللهم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبلطف الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jemaah sekalian,
Kita lanjutkan pengajian kita akan bahas insyaallah tentang as-shalah 'alal mayyit, tentang mensalatkan jenazah atau mayyit yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan faslun fis salati 'alal mayyit. Ini pasal tentang mensalatkan mayyit atau jenazah. Wa syuri'at bil Madinati. Salat mayyit ini disyariatkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada yang disyariatkan di kota Madinah, ada yang disyariatkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah ini diantaranya salat mayyit atau salat jenazah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, untuk kita semua selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di kota Madinah Al-Munawwarah. Wakila ada ulama yang mengatakan hiya min khasa'is hadhihi ummati. Salat mayyit ini adalah di antara keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatul mayyit, salatul janazah di antara para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan adalah keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul mayyiti ayyul mayyitil muslimi ghairi syahidi. Mensalatkan mayyit artinya mayyit yang muslim dan muslimah, ghairi syahidi yang bukan matinya mati yang syahid, juga bukan matinya sebab keguguran bila bayi. Nah, bagaimana rinciannya ini pada masalah mati syahid? Maka dalam kitab Hasyiah Adatul Talibin, Hasyiah Fathul Mu'in, pengarang rahimahullah dia mengatakan, amma syahid, adapun orang yang mati syahid, fatahrumus salatu alaihi ka qaslihi, maka haram untuk disolatkannya sama seperti haram untuk dimandikannya. Jadi bila ada orang yang mati syahid, syahidnya syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia saja, artinya ini orang berperang melawan orang-orang kafir, berperang melawan orang-orang musyrik, tujuannya untuk menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mati, sampai dia gugur, maka dia mendapatkan predikat orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid ini dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah haram untuk disolatkan dan juga haram untuk dimandikan. Jadi tidak boleh disolatkan, juga tidak boleh dimandikan. Wa amma takfiruhu wa dafnuhu fa yajibani. Adapun mengkafankan orang yang mati syahid dan menguburkan orang yang mati syahid, maka hukumnya wajib. Jadi kewajiban kita bila ada orang yang matinya mati syahid, syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja. Pengertian syahid dunia akhirat bagaimana? Atau syahid dunia saja bagaimana? Orang yang berperang melawan kufar, melawan musyrikin, tujuannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia gugur, sampai dia berpulang ke rahmatullah, maka dia mendapatkan predikat orang yang mati syahid. Tadi hukum yang pertama, orang yang mati syahid tidak boleh untuk disolatkan. Yang kedua, tidak boleh untuk dimandikan, tidak boleh disolatkan, juga tidak boleh dimandikan. Yang wajib bagi kita hanya dua. Bagi orang yang mati syahid, yang wajib bagi kita hanya dua.
Yang pertama mengkafankan, yang kedua adalah menguburkan. Ya. Nah sekarang bagaimana perinciannya bayi yang keguguran? Wa ammas-siqtu, adapun bayi yang keguguran, falahu ahwalun, maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ada beberapa hukum. Kan tadi orang yang mati syahid dunia, syahid akhirat, atau syahid dunia saja, maka pertama haram untuk disolatkan, yang kedua haram untuk dimandikan. Yang wajib bagi kita hanya dua. Yang pertama tadi apa? Mengkafankan, yang kedua menguburkan. Nah ini bagaimana sekarang yang berikutnya bila ada bayi yang keguguran? Bayi yang keguguran, falahu ahwalun, maka ada beberapa hukum dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Fatarata, yang pertama, tublagu hayatuhu fayajibu fihi al-arba'atu al-ghaslu wat-takfinu was-salatu alaihi wat-dafnu. Bila ada bayi yang keguguran, diketahui kehidupannya, dia bergerak, kemudian ini bayi nangis, baru kemudian meninggal ini bayi, namanya bayi yang keguguran. Bagaimana kewajiban kita terhadap bayi yang keguguran ini? Maka kewajibannya sama seperti orang laki-laki, perempuan yang muslim yang sudah baligh. Artinya wajib untuk kita mandikan, wajib untuk dikafankan, wajib untuk disolatkan, dan juga wajib untuk dikuburkan. Jadi bila ada perempuan yang mengandung, kemudian lahir anaknya sebentar doang, 1 detik doang, bergerak-gerak, atau sampai menangis, kemudian meninggal dunia bayinya tersebut, maka kewajiban kita adalah 4. Yang pertama wajib untuk dimandikan bayi tersebut, yang kedua wajib untuk dikafankan, yang ketiga wajib untuk disolatkan, yang keempat wajib untuk dimakamkan atau dikuburkan. Watawatan yazharu khalqun fayajibu fihi ma'ada salata. Hukum yang kedua, hanya nampak saja bagian fisiknya, tapi tidak diketahui kehidupannya. Bayi lahir, kemudian ini bayi diketahui fisiknya saja, fisiknya fisik manusia. Nah ini bagaimana hukumnya? Fayajibu fihi ma'ada salata, maka wajib padanya selain sholat. Disolatin gak wajib, yang wajib hanya 3 saja. Bila ada bayi yang keguguran, kemudian sudah nampak fisiknya, ini bayi keguguran, nampak fisiknya, kemudian mati dia, maka wajiban kita hanya 3 saja. Yang pertama wajib untuk dikafankan, yang kedua wajib untuk dimandikan, yang ketiga wajib untuk dikuburkan. Jadi tidak wajib untuk disolatkan. Kan sudah begitu ya. Pas lahir manusia bentuknya, tapi sudah mati. Ini bayi dilahirkan oleh ibunya, keluar dari rahim ibunya atau disesar, ini bayi sudah mati. Ada fisik manusianya. Nah kewajiban kita hanya 3 saja selain mensolatkannya. Yang pertama wajib untuk dimandikan, yang kedua wajib untuk dikafankan, yang ketiga wajib untuk dikuburkan. Jelas ya? Wa taratan la yazhabu khalquhu fala yajibu fihi syai'un. Hukum yang ketiga adalah bayi yang keguguran ini pas lahir bentuk fisiknya nggak jelas, belum ketahuan manusianya. Karena ada bayi yang pas lahir udah kelihatan kupingnya, ya, udah kelihatan hidungnya, udah kelihatan matanya, udah kelihatan nampak tangannya, udah kelihatan nampak kakinya. Memang sudah bentuk apa? Bentuk manusia. Tapi pas lahir langsung meninggal.
atau matinya di perut ibunya. Nah, bayi tersebut tadi hukum yang kedua, kita hanya wajib 3 saja. Yang pertama wajib untuk dimandikan, yang kedua wajib untuk dikafankan, yang ketiga wajib untuk dikuburkan, tapi tidak wajib untuk disolatkan. Nah, yang ketiga hukumnya bagaimana? Bila ada bayi yang berguguran pas keluar dari perut ibunya atau dalam perut ibunya, disesat, diangkat, belum nampak bentuk apanya, bentuk fisik manusianya. Nah, ini bagaimana kewajiban kita? Fala yajibu fihi syai'un, tidak ada kewajiban apapun bagi kita yang masih hidup. Jadi gak wajib untuk dimandikan, gak wajib untuk dikafankan, gak wajib untuk disolatkan, juga gak wajib untuk dikuburkan. Terus bagaimana hukumnya? Lakin akan tetapi yusannu satruhu bi khirqatin badatuhu, sunnah untuk dibalut, dikafankan dengan sebuah kain, dan sunnah untuk dikuburkan. Jadi bukan apa hukumnya? Bukan wajib. Bila ada bayi yang lahir keguguran, belum nampak fisik kemanusiaannya, masih bentuknya daging, nggak ada bentuk fisik hidungnya, nggak kelihatan, nggak nampak kupingnya, nggak nampak tangannya, bentuknya udah daging aja. Ini bagaimana kewajiban kita? Kita tidak ada kewajiban sama sekali dari 4 tadi. Nggak wajib untuk dimandikan, nggak wajib untuk dikafankan, nggak wajib untuk disolatkan, nggak wajib untuk dikuburkan, tetapi hukumnya sunnah untuk dikafankan dengan sebuah kain dan sunnah untuk dikuburkan. Jelas ya? Jadi itulah hukum antara orang yang mati syahid dengan bayi yang keguguran. Kemudian para jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada orang yang masuk dalam kategori syahid akhirat. Bagaimana hukumnya bagi orang yang syahid akhirat ini? Hukumnya sama, 4 hal tadi wajib bagi kita. Tapi ini orang dihukumkan sebagai orang yang meninggalnya, orang yang matinya mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Orang yang mati syahid akhirat, maka kita wajib sama seperti orang yang tidak mati syahid. 4 hal tetap wajib. Wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafankan, wajib untuk sholatkan, juga wajib untuk dikuburkan. Siapa saja di antara orang yang mati syahid akhirat ini? Yang pertama adalah faminha al-mayyitatu dhaliqan walau kanat hamilan min zina. Perempuan yang meninggal dalam kondisi dia mengandung, lagi hamil. Ini perempuan apa? Meninggal dunia. Perempuan tersebut termasuk orang yang mati syahid akhirat. Wajib bagi kita semua akan 4 hal tadi. Yang kedua, wal mayyitu ghariqan wa in asabiru bil bahri. Orang yang meninggal dunia tenggelam, syahid akhirat dia. Ada orang kena banjir bandang, muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, rumahnya, daerahnya terkena banjir bandang sehingga dia hanyut dengan air banjir tadi sampai dia meninggal dunia, sampai dia wafat. Orang tersebut dihukumkan pada agama adalah orang yang mati syahid akhirat. Maka tetap bagi kita wajib 4 hal tadi. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi, perempuan yang meninggalnya dalam kondisi mengandung. Yang kedua adalah orang yang meninggalnya tenggelam. Yang ketiga, wal mayyitu hadiman. Orang yang meninggalnya dalam keadaan kena reruntuhan bangunan. Lagi tidur, gempa terjadi dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kemudian sampai rubuh, sampai runtuh bangunan rumahnya. Kemudian sampai dia mati. Maka ini orang matinya adalah mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Bagi kita tetap wajib untuk hal 4 tadi.
wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafankan, wajib untuk disolatkan, dan wajib untuk dikuburkan. Saya ulang kembali, syahid akhirat yang pertama tadi perempuan yang sedang apa tadi? Yang sedang mengandung. Yang kedua adalah orang yang meninggalnya dari tenggelam. Yang ketiga, orang yang meninggalnya dalam kondisi kenapa? Runtuhan bangunan. Yang keempat, hariqan, atau orang yang meninggal dunia dalam kondisi kebakaran. Muslimah kebakar dia. Lagi tidur atau lagi kerja, kemudian terjadi kebakaran di tempat kerjanya atau di rumahnya, sampai dia nggak bisa keluar dari rumahnya, sampai dia kebakar dalam rumahnya, sampai dia meninggal dunia, maka itu orang pada hukum agama dihukumkan sebagai orang yang mati syahid akhirat, dan kita wajib akan melakukan 4 hal tadi. Subhanallah ya, hanya beruntung. Ada orang pas dengar kabar dia meninggalnya bagaimana? Kebakaran sampai dia wafat. Itu orang mati syahid apa? Syahid akhirat di hadapan Allah. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, orang yang mati syahid akhirat, al-ghariban, atau orang yang merantau dari kampungnya ke Jakarta misalnya, dengan tujuan mencari nafkah yang halal. Kemudian dia sampai di Jakarta karena dia misalnya sakit atau lain-lain hal sebab lainnya, sampai dia meninggal dunia. Orang yang demikian adalah orang yang matinya mati syahid akhirat. Wal maqtulu zulman, orang yang meninggalnya dalam kondisi dibunuh dia, muslim atau muslimah, meninggalnya dibunuh, sampai ada yang dimutilasi, sampai mutilasi, sampai meninggal dunia dia. Bagaimana hukumnya pada hukum agama? Orang yang matinya mati dibunuh, yang tadi dimutilasi, ditusuk, dibacok, ditembak, dia muslim atau dia muslimah sampai dia meninggal dunia dalam keadaan dizalimi oleh orang lain, maka ini orang dihukumkan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Kita wajib akan 4 hal tadi. Wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafankan, wajib untuk disolatkan, dan juga wajib untuk dikuburkan. Wal mayyitu bil batni, yang berikutnya orang yang meninggal dunia dalam kondisi sakit lambungnya. Sakit lambung dia sudah kronis sampai dia berpulang ke rahmatullah, maka orang yang meninggal dalam kondisi sakit lambungnya sampai dia meninggal dunia, pada hukum agama dihukumkan orang yang mati syahid. Yang terakhir, wal mayyitu fi zamanil ta'un, orang yang meninggal dunia pada masa ta'un. Kemarin COVID sampai 3 tahun lebih kita mengalaminya. Ada orang yang meninggal dunia pada masa COVID karena terkena penyakit COVID tadi, maka orang yang meninggal dalam kondisi tadi dihukumkan sebagai orang yang mati syahid akhirat. Kita wajib akan 4 hal, wajib untuk memandikan, wajib untuk mensolatkan, wajib untuk mengkafankan, dan wajib untuk menguburkannya. Jelas ya? Itulah bagian-bagian orang yang mati syahid akhirat. Yang paling terakhir, wal mayyitu fi talabil ilmi walau ala akhir. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia dalam menuntut ilmu agama. Ini pun di antara orang yang mati syahid akhirat, kondisi dia pada masa hidupnya masih mencari ilmu agama, masih belajar, masih ngaji, apa Jakartanya, masih ngaji kemana-mana. Dituntut ilmu agama, ngaji dengan Ustaz A, dengan Kiai A, dengan Habib A, dia ngaji, dia putar kemana-mana. Tujuannya satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ini orang meninggal dunia, sampai ini orang berpulang ke rahmatullah,
Maka pada hukum agama dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia termasuk orang yang mati syahid akhirat. Subhanallah. Jadi orang yang mati syahid akhirat di antara agama ulama adalah orang yang meninggalnya dalam kondisi mempelajari ilmu agama, sekalipun meninggalnya di atas kasurnya. Itulah bagian orang-orang yang mati syahid akhirat. Bagaimana hukum mensolatkan mayit ini? Fardhu kifayatin, hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau sudah satu orang sekampung bisa, yang lain pun berkewajibannya. Ini satu RW 5 ini, satu Bukit Duri misalnya, yang bisa mensolatkan mayit hanya satu orang, gugur kewajiban untuk yang lainnya. Kenapa demikian? Mensolatkan mayit adalah hukumnya fardhu kifayah. Lil ijma'i wal akhbari, dasarnya ijma' ulama, konsensus para ulama, sepakat para ulama, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Mereka semua sepakat mensolatkan mayit adalah hukumnya fardhu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atina وأننا أشرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا بانتساب بالنار المصطفى الرسول نحظى بكل السرور صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah salamun alaik ya Habib ya Rasulullah salamun alaik ya Habib عاشاني والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.